देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। मियां दे नारे सजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी मंडी भाउद्दीन वाला खादमे पाकिस्तान, शेरे पाकिस्तान आपके दरमियान आ चुके हैं। कौमी तराना के एहतराम में सब दोस्त खड़े हो जाएं और इसके बाद और ये स्टेज पर जो दोस्त हैं ये काइंडली पीछे चले जाएं। स्टेज के सामने जो लोग खड़े हैं और दूसरी साइड में भी जो खड़े हैं, कौमी तराना शुरू करें जी। कौमी तराना तमाम पाकिस्तानी जय जी। कौमी तराने के एजाज में सब खड़े होके एहतरामन साबित करेंगे कि हम अच्छे पाकिस्तानी हैं। कौमी तराना। म्यूजिक नहीं चल रहा, मियां साहब को एक नारा लगा के बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। मियां शहबाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ। मंडी बहाउद्दीन के शेरों नासिर इकबाल बुसाल स्टेज पर अपने कायद को इस्तकबाल करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। मैं आज तुहाडे नाल तकरीर कोई नहीं करनी। मंडी वालिओ, शेरों नो शेरों ते उठ के अपने शेर का इस्तकबाल करो। उठ के शेरों ते शेरां इस्तकबाल करो। पता लगे भी मंडी वाले वफा करने वाले। मैं दावत देना जनाब कायदे मोहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब नो सारे उठ के वलवले नाल इस्तकबाल करो। तुहाडा कायद, तुहाडे लीडर जिन्ना दोल बेताशा तोहफे मंडी वाले दिते अज उन्होंने शुक्रिया अदा करो और दसो भी तुसी वफा करने वाले लोग हो। जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब। सानू मियां उत्ते नाज, मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। ओ मोरा लाओ, 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 ओ मोरा ला के शेर नू जताओ। मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। रहीम। मंडी बहाउद्दीन के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों,
نواز شریف کے شاہینوں، نوجوانوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے منڈی بہاؤالدین میں آپ کے پاس آج پھر یہاں پر آ کر بے حد خوشی ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہاں پر آپ سب کی موجودگی اور آپ کا جذبہ میرے لیے اور نواز شریف کے لیے بہت باعث خوشی ہے، اور میں آپ کو یہاں پر میاں نواز شریف کا آپ کو سلام پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور قائد میاں نواز شریف نے مجھے یہ کہا تھا کہ منڈی والوں کو اب ٹھیک ہے، تو میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ منڈی بہاؤالدین میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں، میری کچھ باتیں آج غور سے سن لیں، کیونکہ موسم خراب ہے اور سردی ہے، اور آپ کی اس شدید سردی میں یہاں پر آمد میرے لیے بہت باعث اطمینان ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، جب 2013 کے الیکشن میں آپ نے میاں نواز شریف کو تیسری مرتبہ کامیاب کرایا تو فوراً سازش شروع ہو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا 14 اگست 2014 کو، اور یوم آزادی وہ دن ہوتا ہے جب قوم ساری اکٹھی ہوتی ہے، اختلافات بھلا کر پاکستان کا جھنڈا سب بلند کرتے ہیں، مگر یہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں 14 اگست کا 2014 کا وہ دن تھا جب لانگ مارچ کروایا گیا نواز شریف کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اور جنہوں نے لانگ مارچ کیا اور جنہوں نے کروایا وہ سب آپ جانتے ہیں۔ میں یہ تاریخ بڑے مختصر انداز میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ قوموں کی زندگیوں میں جب چیلنجز آتے ہیں، پہاڑ نما مشکلات آتی ہیں، تو قوم اور لیڈر مل کر اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ لانگ مارچ 14 اگست کو لاہور سے شروع ہوا اور اسلام آباد گیا، راستے میں جو کچھ ہوا وہ دیکھتی آنکھ آج تک وہ دل خراش مناظر نہیں بلا پائی۔ اور پھر اس کے بعد اسلام آباد میں دھرنے ہوئے، گالی گلوچ، پارلیمنٹ کو آگ لگانے کی باتیں ہوئیں۔ کون یہ سب پاکستان کے خلاف کرا رہا تھا؟ آپ سب جانتے ہیں، مگر میں جو اس گفتگو کا حاصل وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ چین کے صدر ستمبر 2014 میں پاکستان آ رہے تھے، نواز شریف کے ساتھ بجلی کے منصوبوں کے معاہدے، صنعت اور زراعت کے معاہدے، اور پاکستان کے چاروں صوبوں میں سڑکات کا جال، اور پاکستان کے اندر لاہور میں اورنج لائن، اور پاکستان بھر میں ترقی اور خوشحالی کے 46 ارب روپے کے منصوبے تھے ڈالر کے، مگر پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں ڈی چوک پہ وہ جگہ نہیں چھوڑی، اور منتیں کی گئیں کہ خدارا پاکستان کے نام پر چھوڑ دو یہ جگہ، انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد چین کے صدر کا دورہ مؤخر ہو گیا، وہ ستمبر میں
ना आए। और तावक्ते के एक बड़ा हादसा हुआ पेशावर में 16 दिसंबर 2014 को, जब सैकड़ों इस कौम के बच्चे और उस्ताद शहीद हो गए और वो फूल जो भी खिले भी नहीं थे वो फूल मुरझा गए। तब जाकर ये धरना उस इंतहाई बदकिस्मत दिलखराश वाक़े के बाद खत्म करवाया गया। और अगले साल 2015 अप्रैल को चीन के सदर आए, 7 महीने की ताखीर के बाद, और वो मुआहदे साइन हुए नवाज शरीफ के साथ। और आप गवाह हैं, मंडी भाउद्दीन के मेरे बुजुर्गों, किसानों और नौजवानों और तालिब इल्मों, आप जानते हैं कि वो ज़माना था जब 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, आपके ट्यूबवेल नहीं चलते थे, बिजली नहीं थी, और लोड शेडिंग ने पाकिस्तान की ज़राअत को पीला कर दिया, सनतों को ख़त्म कर दिया, एक्सपोर्ट्स तबाह हो गई। लेकिन नवाज शरीफ ने हिम्मत नहीं हारी। और जो ही भाई ये वजीर आज़म नवाज शरीफ का नारा लगाना चाहते हैं, आप मेरे साथ मिलकर वजीर आज़म, वजीर आज़म, वजीर आज़म। बस उन खुश हो जाए तो उन चुप कर जा, शाबाश। तो मैं ये कह रहा था आपको कि फिर आपने देखा कि चीनी सरमायाकारी के साथ और सऊदी अरब की माली इमदाद और पाकिस्तान के अपने वसाइल के साथ 10,000 मेगावाट बिजली नवाज शरीफ ने 2017 में कौम के हवाले कर दी। अंधेरे खत्म हो गए और ज़राअत हरी हो गई, ट्यूबवेलों में पानी आना शुरू हो गया, सनतें चलनी शुरू हो गई। और फिर क्या हुआ, जब देखा उन लोगों ने जो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान तरक्की करे, 2017 में नवाज शरीफ का तख्ता उलट दिया गया, उसकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। और उस दौरान सिर्फ इन 3 सालों में क्या क्या चीजें हुई वो मैं आपकी खिदमत में आपकी याद दहानी के लिए बताना चाहता हूं कि बिजली के 20-20 घंटे के अंधेरे खत्म हुए, फैक्ट्रियां, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, वहां पर दोबारा वहां पर बल्ब जगमगाने लगे, तालीम तदरीस शुरू हो गई, इलाज मुआलजा शुरू हो गया। और आप जानते हैं कि नवाज शरीफ की क़यादत में लाखों बच्चों और बच्चियों को उनकी तालीमी काबिलियत की बुनियाद पर उनको लैपटॉप्स दिए गए। और उसी इमरान नियाज़ी जिसने लॉन्ग मार्च शुरू किया था, ये कहते थकते नहीं थे कि ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये लैपटॉप्स बच्चों के हाथों में नहीं, ये रिश्वत दे रहे हैं। तो मैंने उसको कहा था कि अगर लैपटॉप्स ना दूं तो क्या इनके हाथों में कलाशिनकोव दूं। और फिर आपने देखा कि 9 मई का वाकया हुआ और किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी की गई। न सिर्फ लैपटॉप्स बल्कि ज़हीन और मुस्तहिक बच्चे और बच्चियों के लिए 20 अरब रुपए के तालीमी वज़ाइफ पीफ से दिए गए। और मुझे यकीन है कि इस पंडाल में पीफ के कई स्कॉलर्स बैठे होंगे। और जनूबी पंजाब में हमने उसका आगाज किया दानिश स्कूलों का। दानिश स्कूलों में यतीम बच्चियां और यतीम बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए उनको शानदार क्लासें और उनका खाना फ्री, तालीम फ्री। वो बच्चे और बच्चियां जिनके वालिद भी इस दुनिया से चले गए थे, वालदा भी दाग मुफारकत दे गई थी, उन बच्चों और बच्चियों को दानिश स्कूलों में उनके वालिद और वालदा का नेमुल मदल मिला। इसी तरीके से हमने पंजाब के अंदर अस्पतालों के अंदर मुफ्त इलाज
اور اعلیٰ ادویات کا نواز شریف نے انتظام کرایا تھا. اسی طریقے سے نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے ہم نے اسکل ٹریننگ کا انتظام کرایا تھا. میرے بزرگوں بھائیوں، منڈی جو ہے یہ بڑی زرخیز زمین ہے. آپ جانتے ہیں کہ 2012-13 میں 10 لاکھ گندم ہم نے ملک سے باہر سے منگوائی تھی کہ گندم ملک کے اندر ناکافی تھی. نواز شریف نے جب 2013 میں سنبھالا اقتدار تو کسان پیکج دیا، کھاد سستی دی. میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ زور سے بتائیں، صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ نواز شریف نے سستی کھاد دی. نواز شریف نے بجلی سے چلنے والے ٹیوب ویلوں کو سستی بجلی مہیا کی. نواز شریف نے پورے ملک میں سڑکوں کا جال پھیلا دیا. نواز شریف نے پکیاں سڑکاں تے سوکھے پینڈے. بچا لو اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، مشکل سے نکالو، مشکل سے نکالو. پکیاں سڑکاں تے سوکھے پینڈے. منڈی والوں کے پکیاں سڑکاں تے سوکھے پینڈے. آپ کی منڈی میں بھی اربوں روپے کی یہ جال بچھایا گیا اور آج بھی یہ سڑکیں الحمدللہ بڑی مضبوط چلی آ رہی ہیں. اسی طریقے سے یہاں منڈی میں جہلم تک جو 2 رویہ سڑک بنائی گئی وہ آپ کے سامنے ہے. یہ وہ سارا نظام جو نواز شریف کی شبانہ روز محنت کی بدولت جو دن رات ترقی ہو رہی تھی، اس کو پاکستان کے جو دشمن تھے ان کو یہ بات بھاتی نہیں تھی. اور 2017 میں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور آج اب 8 فروری کی آمد ہے. اب میں آپ کو یہ بات بتانے آیا ہوں کہ 8 فروری کی آمد ہے. میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں اور ساتھیوں، مزدوروں، طالب علموں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ واقعی نواز شریف کے دور میں طالب علموں کو لیپ ٹاپس ملے، واقعی نواز شریف کے دور میں تعلیمی وظائف لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ملے جن کے گھر میں ایک وقت کی روٹی نہیں ہوتی تھی. وہ ان کے ماں باپ ان کو تعلیم کہاں سے دلواتے؟ اگر آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ واقعی نواز شریف کے دور میں پنجاب کے تمام اضلاع میں ہسپتال دوبارہ نئے بنائے گئے، ادویات اعلیٰ قسم کی وہاں پر ایمرجنسی میں مہیا کی گئی اور وہاں پر علاج غریب اور یتیم کے لیے مفت ہوتا تھا. اور واقعی نواز شریف کے دور میں ڈائلسس کا سارا نظام پورے پنجاب میں پھیلایا گیا. واقعی نواز شریف کے دور میں پی کے الائی بنا جہاں پر گردے اور جگر کی پیوند کاری ہوتی ہے. واقعی نواز شریف کے دور میں میاں شبازے جد نگر نگر آوازے جدا خوشحالی آغازے سانو میاں اتے نازے میاں دنارے وجڑے بھی وجڑے نے دوبارہ رنگ سجڑے بھی سجڑے نے. اب اگر یہ کچھ نواز شریف کے بھائی ادھر شاباش شکریہ. میں آپ کا نواز شریف آ کے ادا کریں گے 8 فروری کے بعد انشاءاللہ. میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں، منڈی والوں سن لو کہ 8 فروری کو اگر آپ نے میاں محمد نواز شریف کو اپنے ووٹوں اور دعاؤں سے کامیاب کرا کر وزیر اعظم بنایا تو میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو دیہی زندگی بدلنے کے لیے دیہاتوں میں اور قصبوں میں جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو چھوٹے زرعی قرضے دے کر ان کے
ज़रई अजनास पर मबनी छोटी छोटी फैक्ट्रियां आप लगाएंगे और आप लगाकर मसनूआत, ज़रई मसनूआत बनाएंगे, पाकिस्तान की मंडियों में बेचेंगे और बाहर भी इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि आप उसको एक्सपोर्ट दुबई और अबू धाबी करेंगे। देहातों और कस्बों और शहरों में हमारे जो करोड़ों, भाई जरा चाय आपको मिल जाएगी, शाबाश, चाय मिल जाएगी। नगर नगर आवाज़ें मैं ये कह रहा था कि इंशाअल्लाह ये जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है, ये पाकिस्तान का सही मानों में असल सरमाया है। ना हमारे पास तेल है, ना गैस है। आप नौजवान नस्ल, हमारी कौम की लाखों करोड़ों बेटे और बेटियां, इनके हाथों में हमने तालीम का जेवर पहनाना है। आपको हमने आईटी की तालीम दिलवानी है, स्किल्ड डेवलपमेंट करवानी है, वोकेशनल ट्रेनिंग दिलवानी है। फिर पाकिस्तान के अंदर आप कारखानों में, आप खलियानों में, पाकिस्तान से बाहर जहां पर भी होगा, आप बड़े बावकार और इज्जत से आप न सिर्फ आप रोजी कमाएंगे बल्कि अपने बूढ़े माँ बाप का बोझ बांटेंगे। ये वो प्रोग्राम है जो नवाज शरीफ इंशाअल्लाह अगर उसको अल्लाह ताला ने मौका दिया तो वो कौम के सामने लेकर आएगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है। ज़राअत के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। तो ज़राअत की तरक्की के लिए, ज़राअत ज़रई अजनास को बढ़ाने के लिए नवाज शरीफ करोड़ों किसान भाइयों के लिए एक शानदार ज़रई पैकेज देंगे जिससे किसान खुशहाल होगा और ये मट्टी सोना उगलेगी और पाकिस्तान के अंदर कभी दोबारा बाहर से ना गंदम ना चीनी किसी और चीज़ की इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अरबों डॉलर हर साल इसके ऊपर ज़ाया हो जाते हैं। मगर ये किस तरह होगा, ये किस तरह होगा, मैं अभी आपको बताता हूं। चंद दिन पहले मेरे एक मेहरबान ने कहा कि अगर हमें हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदियों को वो रहा कर देंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ, अपने मेहरबान को, कि नवाज शरीफ के दौर में 2013 से लेकर 18 तक ना इस्लामाबाद में ना पंजाब में कोई सियासी कैदी नहीं था। ये हमारा रिकॉर्ड है अल्लाह ताला के फजल करम से। अलबत्ता मैं अपने मेहरबान को एक मशवरा देना चाहता हूँ बरादराना, कि जहाँ पर उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर उनको मौका मिले तो सियासी कैदी कोई नहीं होगा, उसके साथ साथ जो ज़ाती जेलें हैं उनके खात्मे का भी वो ऐलान करें। जहाँ पर लोगों को, बच्चों और बच्चियों को और ख़वातीन को लेके उनके साथ जुल्म और तशद्दुद होता है, थानेदार चुप होता है, एसी खामोश होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। जब आओ बका होती है, जब वो एहतजाज करते हैं, कोई खुश नसीबी से उनका एक फर्द कहीं गांव में बाजार में आ जाए तो वो दर्दनाक कहानियां बताता है कि फलां जगह एक जाती जेल पे जुल्म हो रहा है, पूरा खानदान, कई सालों से वहां पर जेल के अंदर बंद हैं। मैं अपने मेहरबान को कहना चाहता हूं कि अच्छी बात की आपने कि कोई सियासी कैदी आप नहीं रखेंगे, जाती जेलें जहां जहां हैं उनके खात्मे का भी ऐलान करें। ये है वो माशरा जिसमें पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं आखिर में आपको ये कहना चाहता हूं कि मैंने नवाज शरीफ ने मंडी की 2013 से लेकर 18 तक जो भी खिदमत की वो आपके सामने है। लेकिन अगर आपने नवाज शरीफ को दोबारा मौका दिया अल्लाह ताला के फजल करम से, तो मंडी में एक जदीद यूनिवर्सिटी बना के देंगे आपको इंशाअल्लाह। जदीद यूनिवर्सिटी आपको देंगे, दिल से संभालो ये मुल्क, जदीद अस्पताल आपको बनाने देंगे। जिस तरह मुल्तान और दूसरे अब बड़े शहरों से लोग लाहौर नहीं जाते, आपको भी गुजरात नहीं जाना पड़ेगा,
آپ کو بھی لاہور نہیں جانا پڑے گا اور آپ کو انشاءاللہ یہ سہولتیں یہاں پر ملیں گی اور ضرور ملیں گی. میرے ساتھ آپ مل کر نعرہ لگائیں کہ 8 فروری کو شیر پر مہر لگا کر نواز شریف کو کامیاب بنا کر پاکستان کو مضبوط کریں گے, محنت کریں گے, عظیم بنیں گے. پاکستان, نواز شریف. خدا حافظ. یہ ملک بچا لو اللہ